성공한 미술관 아트 디렉터인 수잔. 그녀는 남들이 부러워할 만한 LA 고급 저택에서 잘생긴 남편과 화려한 삶을 살고 있습니다. 하지만 실상은 경제적 파산 위기에 남편의 외도까지 의심되는 상황이죠. 그렇게 부르주아적 위선적인 삶을 유지하다 보니 삶이 공허할 수밖에 없었습니다. 그러던 어느 날 전 남편 에드워드로부터 소포 하나가 도착합니다. 예전에 썼던 소설과는 다를 것이라며 첫 번째 독자가 되어달라는 메모와 함께 묘한 심리적 저항감으로 읽기를 미뤘던 수잔은 잠이 오지 않는 어느 날 원고를 펼쳐보는데 소설은 주인공 토니가 가족여행이 못마땅한 10대 딸 인디아와 아름다운 아내 로라와 함께 여행을 떠나는 것으로 시작합니다. 가로등 불빛 하나 없이 어둠이 내려앉은 고속도로. 아직 3시간은 더 달려야 하는데 차 2대가 도로를 막고 있습니다. 경적을 울린 뒤에야 비켜주더니 토니네 가족에게 조롱까지 하는 그들. 인디아가 10대의 혈기로 법규를 날리자 그들이 미친듯이 쫓아와서 장난질을 합니다. 결국 토니가 그들의 차를 박는 실수를 합니다. 강제로 토니 차를 세우더니 그들 중 레이라는 자가 다가와 위협을 합니다. 펑크는 사실이었고 도움을 주겠다는 레이. 그들이 의심스럽지만 타이어 교체를 못하는 토니는 도움을 받습니다. 갑자기 태도가 돌변하는 레이. You think you're fucking our shit? No. Hey, motherfucker. Leave my dad alone, asshole! Leave me alone! Hey, you like it like that? What are you doing? Hey! Have you got a vagina? Fixing your goddamn tire. Vagina of the dead. You want something? Okay. Go on both cars. Hey, Luke! 놀라서 황급히 원고를 덮은 수잔은 해외 출장 간 남편에게 바로 전화를 걸죠. What floor is it? 31, please. It's really not. 31, madam. 수학이 넘어 벨보이의 말을 들은 수잔은 남편이 여자와 있다는 걸 알아챕니다. 다시 소설을 읽는 수잔. 레이 일당인 루가 딸과 아내가 있는 곳으로 가자며 토니에게 운전을 시키는데 Oh, that's my car we just passed. That's your car, man. Keep going. 결국 텍사스 외딴 항무지에 버려진 토니. 홀로 어둠 속을 걸어가는데 놈들이 다시 나타납니다. Hey, mister! Your wife! 토니가 몸을 드러내지 않자 그들은 포기하고 돌아갑니다. 그 후 정처 없이 걷다 보니 날이 밝아오고 인가도 발견합니다. Use your phone. 경찰서에 신고한 후 모텔에서 사건을 맡을 경찰의 연락을 기다립니다. Tell you what, we take you back to the house we picked you up at. You think you could backtrack from there? They said, Mister, your wife wants you. Hey, mister! Your wife! Why didn't you go to him? 대답을 하지 못하는 토니. Said you walked out, right? Right here, cause 추적의 끝에서 발견한 것은 나체 상태로 죽어있는 아내와 딸이었습니다. 감정이입이 된 수잔은 급히 딸에게 전화 걸지만 딸은 엄마에게 무신경할 뿐이죠. 그런데 에드워드는 왜 이토록 슬프고 폭력적인 글을 수잔에게 보냈을까요? 그는 수잔에게 영감을 받아 쓴 소설이라고 했습니다. 소설 제목도 불면증으로 잠을 자지 못했던 수잔에게 에드워드가 부르던 별명인 야행성 동물이고요. 고교 짝꿍 수잔과 에드워드는 뉴욕 한복판에서 우연히 재회한 날 사랑에 빠졌습니다. As always, you know that you were my first crush when we were at Hastings. And you were my first crush, too. Great novelist, because you have created. Because I'm too cynical to be an artist. 그렇게 사랑한 두 사람은 결혼까지 생각하지만 Edward, as sweet as he is, he's too weak for you. Sensitive is a word that I would use. 부와 명예를 중시하는 수잔의 엄마는 그들의 사랑을 반대했죠. Bourgeois things, as you so like to call them, are going to be very important to you. And Edward's not going to be able to give them to you. And you'll only hurt Edward in the end. You and I are a lot more alike than you think. I'll regret it. 그런 반대에도 불구하고 결혼했던 그들은 행복한 신혼 초반을 보냈습니다. Why are you so driven to write? If I write it down, then it'll last forever. 에드워드에게 만나자는 이메일을 보내는 수잔. 그녀는 출근해서도 소설에서 빠져나오지 못합니다. There she is. I'm sorry. 또다시 소설을 읽는 수잔.
현장의 지문 감식으로 룰을 체포한 안데스 경찰. See if you recognize the guy we caught. Guy on the left, on the far left. That's him. 이어서 레이도 잡아냅니다. Does he look like he could be the guy? Yes, that's him. I don't believe me. You remember him? Can't say I do. You killed my wife and my daughter. I want to know how you killed them. Answer me! 소설 속 토니의 분노를 느낀 수잔은 에드워드와 갈등이 시작됐던 그때가 떠오릅니다. 에드워드의 창의성을 칭송했던 수잔이 결혼 후 냉소적인 혹평만 쏟아내는 현실주의자의 모습을 드러냈던 거죠. 그렇게 결혼 생활에 균열이 생길 때쯤 지금의 남편 허튼을 만나게 됐던 수잔. We are not right for each other. I'm cynical. I'm No, pragmatic. look. No, I Yo, am. you're I am a afraid. realist. You're afraid. I'm not scared. I'm unhappy. You can't just... 그 후 수잔은 에드워드 몰래 에드워드의 아이를 지우기도 했습니다. I'm gonna live to regret this. I promise it'll be okay. 그날 허튼에게 안겨 울다 에드워드에게 발각되었죠. 소설을 읽을수록 토니에게 느껴지는 연민이 전 남편 에드워드에 대한 연민으로 중첩됩니다. 과거를 반추하며 괴로운 수잔. I got some news you're not gonna like. 이어서 체포됐던 레이가 증거 불충분으로 풀려났다는 소설이 전개됩니다. What are you gonna do? I told you I got lung cancer. I got nothing to lose. I'm also not gonna stand by and watch a murderer go free. Now, are you willing to go outside of strict procedure on this? Yes. 두 사람은 각자 정의 구현과 복수를 위해 그들을 직접 처벌하기로 합니다. Hey, why don't you take this? What'd you say, Tony? Now, what should we do with these two? 그때 하필 기침 때문에 안데스가 자리를 뜨자 도망가는 레이와 루. 레이를 놓치고 루만 처치한 안데스. 죽음을 눈앞에서 목도하고 놀란 토니. You're a good man. Come on. We gotta catch him before he gets right. When you get to the fork in the road, you veer to the left. I'll go that direction. 진정이 된 토니는 레이를 찾으러 사건 현장으로 가보는데 I've seen how handy you are with that thing. Sit down. Sit down. They got it coming to him. Your wife and that kid, but your daughter thinks I'm a rapist and she gets raped. When someone accuses me of something. 수잔이 에드워드의 그를 비난했을 때 에드워드가 느꼈던 것처럼 레이는 모욕감을 느꼈죠. Get up. Go on. Fucking weak. 가 총을 쏘자 흉기로 토니 머리를 내려치는 레이. 동이 트고 다친 눈으로 깨어난 토니는 레이가 죽은 것을 확인하고 밖으로 걸어나가는데 결국 토니도 오발로 인해 죽음을 맞이하며 소설이 끝이 납니다. 독서를 끝내고 잠에 들지 못하는 수잔에게 에드워드로부터 답장이 옵니다. 다음날 약속 장소로 나가서 에드워드를 기다리는 수잔. 하지만 레스토랑 마감 시간이 다 되도록 나타나지 않는 에드워드. 영화는 그렇게 끝이 납니다. 영화는 미국 작가 오스틴 라이트의 토니와 수잔이라는 소설을 원작으로 하였고 미국의 패션 디자이너이자 영화 감독인 톰 포드가 메가폰을 잡았습니다. 톰 포드는 구찌와 생로랑의 크리에이티브 디렉터로 활약하였고 톰 포드라는 브랜드를 운영하고 있죠. 하지만 작년 패션계에서 잠정 은퇴를 선언하고 영화계에서 활동할 계획이라고 발표했다고 합니다. 수잔에게 작가로서 재능이 없다는 호평을 들은 에드워드는 와신상담하여 수잔이 빠져들게 하는 글을 쓰고 자신이 수잔에게 받았던 고통을 글을 통해 그녀도 고통받게 함으로써 19년 만에 복수를 시작하고 마지막에 약속 장소에 나타나지 않음으로써 복수를 완성합니다. 보통 섬세함, 소심함, 약한 남성성은 나약함으로 통용됩니다. 영화는 그런 나약함에 대해 질문을 던집니다. 수잔의 어머니는 에드워드는 나약해서 너처럼 강인한 애는 견디지 못한다며 결혼을 반대합니다. 수잔과 에드워드는 서로의 다름에 끌렸지만 어머니 말대로 현실적인 수잔은 이상적인 에드워드에게서 나약함을 발견하고 잔인하게 그를 배신하였죠. 에드워드의 자아인 소설 속의 토니는 자신이 가족을 지켜내지 못한 나약함을 스스로 비관합니다. 살인범 레이가 그 나약함을 꼬집자 총으로 쏘기도 했습니다. 성소수자이기도 한 감독은 영화를 통해 과연 섬세함, 소심함, 약한 남성성이 곧 나약함인지 질문을 던지고 싶었던 것 같습니다.
짜임새 있는 액자식 구성과 디자이너의 영화답게 화려하고 스타일리시한 영상미는 뛰어나지만 영화를 보는 내내 느껴지는 냉소가 서늘한 녹터널 애니멀스였습니다.